لگائیں گے. میں آپ کسی بندے کو دھکے دیتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, دھکے دیتے ہیں. میں ایڈوکیٹ ہوں. ایڈوکیٹ ہے دین واٹ, میں جرنلسٹ ہوں. جوار سرکل, اٹاری سروبا تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور. دروازہ کھلا ہوا ہے. آ جائیں, آ جائیں. 1 2 3 4 5. پٹواری 1, پٹواری کے آگے بندے 5. السلام علیکم, میاں عمران ارشد صاحب. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں, تہذیب سلیقے سے بات ہوگی اور کھل کے ہوگی. کوئی پریشانی نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ اچھا ادھر بھائی آپ کا نام کیا؟ ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں. ہاتھ میں کسی نے نہیں لاڑ دیتا, تسی کیوں لا رہے ہو بھائی؟ پیار سے بات کریں گے سب ہوگی. بھائی جان پٹواری نہیں ہے آپ کون ہیں؟ سرکاری ریکارڈ آپ کے پاس کیسے ہیں؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. سرکار کے ریکارڈ کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. غصہ بھی دکھائیں گے, جلال بھی دکھائیں گے, سب کچھ ہوگا. کیوں؟ سرکار کا ریکارڈ ہے, اس کی اہمیت حیثیت کوئی نہیں ہے. سر نام آپ کا کیا بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یار ان کے کلموں کے ساتھ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں, لوگ اپنی چمڑی اتروا کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا پٹواری کیوں سلینگ بنا ہوا ہے؟ گالی بن کے رہ گیا میرے معاشرے میں پٹواری. کیوں؟ ایسے سینہ تان کے آئیں گے کرتے ہوئے, ڈرانا, دھمکانا, غصہ دکھانا. لاہور ہے بھائی, فرق نہیں پڑتا نا. کیوں؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں, دین واٹ؟ پھر کیا ہے؟ سینئر ممبر نے منع کیا, پھر کیا ہے؟ ڈی سی کو کہا ہے, وہ کون ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ بھائی جان آپ کا اس میں گر نہیں, ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں. میں آپ کی ساری, سر دیکھیں, بیٹھ جائیں بھائی جان, سب گونگے. جی جی حکم کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ محسن. محسن جی. سرکاری ملازم ہیں؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. ایڈوکیٹ ہے دین واٹ, میں جرنلسٹ ہوں. میں اپنا ایڈوکیٹ میرے لیے واجب الاحترام ہے. آپ پرلی سائڈ پر ریکارڈ کو کیسے ٹیمپر کر رہے ہیں؟ میں ریکارڈ کے سر یو آر مینیجنگ دا ریکارڈ, یو آر ٹیمپرنگ دا ریکارڈ. ریکارڈ کو ٹیمپر نہیں کر رہا, میں اپنا ریکارڈ چیک کرنے آیا ہوں. سرکاری ریکارڈ کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں؟ سر میں اپنا ریکارڈ چیک کرنے آیا ہوں. سر دیکھیں, سرکاری ریکارڈ آپ کے پاس تھا نہیں تھا؟ میرے پاس کب ہے سر؟ میرے پاس ریکارڈڈ ہے, میرے پاس ریکارڈڈ ہے. میرے پاس 10 منٹ پہلے کا بھی ریکارڈڈ ہے. میرے پاس کوئی ہاتھ, میرے آنے سے 10 منٹ پہلے کا بھی ریکارڈڈ ہے اور وہ پہنچ چکا ہوا ہے. سو ڈونٹ وری. سر ایسی کوئی بات. سر آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان پٹواری صاحب. پلیز سر آپ کو پتہ نہیں گالی بن گئی ہے پٹواری. اللہ نے آپ کو عزت دی, اللہ نے آپ کو ایک سرکاری منصب دیا, کئی سارے خاندانوں کے ریکارڈز آپ کے پاس ہیں, آپ ان کی جمع پونجی کے امین ہیں. کیا امین ایسے 7 والے کمرے میں بڑی کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کے 5 بندے نیچے بیٹھ کر سرکاری ریکارڈ کی تسجیل کروائیں گے؟ یار کیسے رشوت نہیں چلے گی؟ میں کہتا ہوں آپ نہیں کھاتے. مان لیا نیچے جن کو ریکارڈ دیا ہوا یہ کون ہے؟ کہ یہ سرکاری ملازم ہے. ایک ایس ایچ او اپنے 4 گماشتے نیچے رکھ کے ایس ایچ او شپ کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے, ان کو کہ تھانہ چلاؤ, ہو سکتا ہے؟ میں پروگرام کرتا ہوں, میں کہوں آج میرا دل نہیں کر رہا تھا ساکے ماجے تاجے تو چلا جا, تو کر لا. از اٹ پاسبل؟ سرکار اتنی لاوارث ہے. کس تاریخ کو تنخواہ آتی ہے سر؟ پٹواری صاحب, پٹواری صاحب, پٹواری صاحب سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ صوفی صاحب کی حال ہے؟ سر طبیعت خراب ہے. ہاں تھوڑی خراب ہونی چاہیے, میں ایمانداری دی گل کرنا, تھوڑی تو زیادہ خراب ہونی چاہیے. یہ ریکارڈ میری ریاست کا ریکارڈ ہے, آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ میں سر اپنا ریکارڈ چیک کرنے آیا تھا. ہو کہاں سے؟ مجھے اپنا کوئی موضوع شوضہ بتائیں, وہ کاغذ پتر کوئی جو ساتھ لائے ہیں وہ دکھا دیں. میں تے کن پھڑ کے اللہ دی قسم معافی منگا گا. مذاق بنا ہوا ہے یار, ہر چیز پہ جھوٹ. وہ دکھاؤ کہاں کا, کیا چیک کرنے آئے تھے؟ کوئی فرد لینا آئے ہیں, کوئی انتقال کرانا ہے, کوئی گل 10 مینوں. وہ پٹواری کا بھائی ہوگا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. پٹواری نے آتے سب سے پہلے اس کو سکیور کیا ہے. چٹی شلوار قمیض والے بھائی صاحب, تو اٹھ باہر آ جا. نظام فرق نہیں ہے پڑتا. سر بھائی بھائی یہ چلائیں گے. بہت غصہ ہے سر, بہت غصہ ہے. کوئی غصہ نہیں. اللہ کرے کہ آپ کے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا کھانے کی میز پہ آپ سے پوچھے کہ ابا نہ کر, خدا کا نام ہے, میں بڑا ہو کے میں نے اس معاشرے میں جینا ہے, تو کر کے چلا جائے گا, میں کیسے سنبھالوں گا؟ آپ کے منہ پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, اذان دے رہا ہوں آپ کے سامنے, خدا کے لیے کانوں کو کھولیں اور سن لیں اس کو. مجھے صرف اتنا بتا دیں تنخواہ کتنی ملتی ہے صرف ریاست سے؟
भाई रियासत कितनी तनख्वाह देती है? ये बंदे जो बिठाए हुए हैं ये ठीक है? नहीं, देखें ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? तो 2 मेनू मारोगे, 4 सट देगा, 5 सट देगा, दैट्स इट। और की करोगे? देन व्हाट? ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर चले माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई आप बोलते हैं, अल्लाह की कसम मुझे खुशी हुई, मुझे एकदम एहसास हुआ कि यार ये तो इंसान है, बोलता भी है। सर आपके सुनहरे अल्फाज का मुझे इंतजार है सर। यहाँ कोई कुछ नहीं करना चाहता, हम तो भाई करेंगे। हर कोई अपने अपने हिस्से की बोटी के पीछे पूरा बकरा हराम। सर आप भी अपना कोई काम करवाने हैं, इस्लाम ले लें। भाई इस्लाम तो हक है, इस्लाम तो हक है ना। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमदाद हुसैन जी। इमदाद हुसैन साहब, क्या जिम्मेदारी है? मैं तो पटवारी हूँ जी। कहाँ पे? कौन सा? सामने सर्कल काचा ऐसे की कर रहे हैं? को काम आया जी। क्या काम? अपना को काम मुझे बता दें क्या काम? ये किसी के फर्द के ये बारे मुझे में। दिखा दें, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये किसकी फर्द है? ये मेरे ससुर की है जी। क्या करवाना था इसको? फर्द लेने आया हूँ। फर्द लेने आए हैं। और आप यहाँ पर जो पटवारी बैठे हुए थे, आपको लगता है ठीक थे? लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स कोई मैटर नहीं करते हमारे लिए। आपको लगता है ये सब ठीक चल रहा था? नहीं। शर्मिंदगी होती है ना सर। ये रियासत है ना, ये इसको कहते हैं ये हमारी माँ है। हम अपनी माँ को कितना नोचेंगे यार, फिर हम इतने ढीठ हैं। चले मुझे खुशी है कि अल्लाह आपसे राजू ये पकड़ लें कि आपने एटलीस्ट इस चीज को एक्नॉलेज किया कि ये गलत है और हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, लेकिन इसका जवाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। शर्मिंदगी हो रही है, नहीं हो रही है, या ताकत शर्मिंदा होने नहीं देती? क्या कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ठीक नहीं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। आई एम नो वन। मेरा सवाल है, आपका जवाब मेरे लिए काबिल एहतराम होगा। वजह क्या, ये मुंशी रखने क्यों पड़ते हैं? काम की ज्यादा है। काम की ज्यादा है, काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है। वाकई? हाँ। अच्छा मुझे श्योर, ईमानदारी की बात हाँ जी, कि अगर काम ज्यादा होगा जी जी, तो एटलीस्ट पटवारी साहब यहाँ बैठकर अपना काम कर रहे होंगे। जी जी। मदद के लिए उन्होंने कोई एक आधा बंदा किया होगा तो समझ आती है, किताब पढ़ाई। सर ठहर रहे हैं, वो साथ वाले कमरे में बैठ के गप्पे कूट रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड है। और यहाँ उनका अमला फैला काम कर रहे हैं। पटवारी साहब तनख्वाह लेते हैं गप्पे कूटने की, उनका अमला फैला कमाक्स आप दी खा ते साड़ी ले आ। सर एम आई राइट और नॉट? दिखाते हैं पटवारी साहब के शाही दफ्तर में। मेरे सारे गुनाह मैं ही खटने ने थे, सब जिम्मेदारियां मेरे थे, मैं गुनाह खट के पूरे करने ने। ये है जी पटवारी साहब का शाही दफ्तर। ऐसे बजेगा सूटा बैठ के, ये एक फाइल सामने पड़ी है, बहरहाल ये रिकॉर्ड है, जिसका भी है मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये खिड़की है जनाब, और ये कर दे तो पटवारी साहब ने बह के ऐथे पुराना गप्पा मार दिया ने। इस मुल्क में सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, बल्कि इनफैक्ट नौकरी हासिल करने के लिए जो टोकन मनी दी होती है उसको पूरा करने की तनख्वाह लेते हैं। काम करने के लिए नीचे नौकर रखे जाते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा जी, पहली गल कहते गैर मुतल्लिका अफराद दा आना मना है, गैर मुतल्लिका बंदा नहीं आ सकता। अच्छा जी, टाउटों का दाखिला भी मना है, गैर मुतल्लिका अफराद नहीं आएंगे, टाउट नहीं आएंगे। मोबाइल से तस्वीर नहीं बन सकती, मूवी भी बनना सख्ती से मना है। ऐसे ब्याह हो रहे हैं, और भाई ये दफ्तर है, सरकारी काम हो रहा है जहां पर हरामखोरी चल रही है। जो बंदा तनख्वाह लेता है वो काम ना करने की तनख्वाह ले रहा है, और उसने आगे आपदा खाओ तो मेरा ले आओ का मामला रखा हुआ है। अच्छा जी, कोई ऐसी हरकत करेगा, यानी ये सीधी सीधी तड़ी है किसकी? वो तहसीलदार साहब की, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ दफ्तर चोड़े फाड़ के आए हैं, उन्होंने काम भी चिट्टा सी। अनफॉर्चुनेट। सर मेरे सवाल का जवाब बाकी है सर, वो दे दें ताकि मैं फिर जाऊं। होना वाला थोड़ा है कुछ नहीं। आखिरी सवाल का जवाब दे दें जो मैंने आपसे किया था। नहीं सर, एक सवाल का जवाब रहता है, बस हो गया। एक सवाल का जवाब रहता है। मेरे अफसर देंगे आपको जवाब। सर मैं उनका ले आया हूँ, आपका जरूरी है। हमारा जवाब का कोई हैसियत औकात नहीं है। तो ये सरकारी रिकॉर्ड की भी कोई औकात नहीं है। मुझे एक काम करते हैं, लेट्स डू अ थिंग, छोड़ दें अब बात। अब वो आखिरी सवाल मैंने वापस ले लिया। कल मैंने तो नौकरी भर्ती कर लो सर, मैं भी आके सरकारी रिकॉर्ड किसे दी जायदाद है, इधर किसे दा, उधर किसे दे बने, इधर किसे दे, उधर करता रहना। मैंने भी थोड़े पैसे उधरों भी खा लांगा, इधरों भी खा लांगा। मुझे भी दे दें कि 2 बंदे बाहर से और ले आते हैं, उनको भी बिठा लें। वो नहीं पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ देना, ये वो चल रहा है।
सर सारे लोग वहां पर आपके हाथ नहीं लगाना किसी बंदे को, आप हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हाथ लगाएंगे ये अजाब पैदा हो जाएगा। किसी बंदे को हाथ धक्का नहीं देना, आपने हाथ नहीं लगाना। जहां पर सारा काम आपने लावारिस छोड़ा हुआ है उसके बाद धक्के देते हैं। मैं आपके साथ अब ऐसी बात करूंगा, भूल गया मैं तहजीब तरीका, धक्का क्यों दिया है? मैं दूं आपको धक्का, मैं दूं धक्का आपको, मैं ऑन कैमरा धक्का दूं? आपने मेरे बंदे को धक्का दिया, मैं दूं धक्का? यू डिजर्व दैट। मैं धक्का दूं आपको वापस? प्लीज आपसे बेर नहीं किया जाएगा। हमारा हौसला देखें। इसके बाद यहां पर जो बैठे हुए थे, जहां जो बैठे थे वो सरकारी मुलाजिम थे, जहां जो बैठे थे वो सरकार के मुलाजिम थे या आपके मुलाजिम थे? यहां की बैठने की क्वालिफिकेशन के लिए मुझे आपका नौकर होना पड़ेगा ना। सरकार के नौकर तो वो भी नहीं थे जैसे मैं नहीं हूं। आपका नौकर होना क्वालिफिकेशन है। मैं ईमानदारी से बात कहूंगा कि डीसी साहब, खुदा की कसम इस निजाम पर थू, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, इस निजाम पर थू जो किसी गरीब आदमी की खाल नोचता है और फिर बेशर्मी के साथ तड़ी भी लगाता है। इस निजाम पर थू। अच्छा, वो पटवारी साहब की गड्डी है भाई, ये किसकी है? पटवारी साहब मैनू समझ नहीं आ रही सी कि तड़ी किस बात की, गुस्सा किस बात का है। भाई मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। लुक एट दिस, मसला सिर्फ एक है कि भाई सरकारी मुलाजिम बदकिस्मती से नोचने के लिए आ रहे हैं और ये मुल्क कैसे बर्बाद ना हो। इसका बर्बाद होना अगर यही हालात रहे तो नमुश्ता दीवार है, जो कि मेरे लिए, मेरे खानदान कबीले के लिए बड़ी अजियत और अजाब की बात।